Today Laplace transform 1 అని. Today is class start with Laplace transform 1 is the revision class. మరి define integral transform. మరి let k of p comma t be a function of two variables p and t where p is a parameter may be complex or real. ఏరా మీ ఇద్దరేనా ఉండట్లేదు బంద్ చేస్తాం చెప్పాలా నాకు రీసౌండ్ వస్తుంది చెప్తారేమో తర్వాత ఓకే ఓకే వినండి లెట్ k of p comma t be a function of two variables p and t where p is a parameter may be complex or real independent of t. The function f of p is defined by the integral. Therefore f of p is equal to integral minus p2 plus p plus infinitive minus infinity to plus infinity to k of p comma t f of t dt is called the integral transform of the function f of t and is denoted by t of f of t. t of f of t అంటే ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని మనం ఏమి డిఫైన్ చేస్తాడంటే టీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ కే ఆఫ్ పీ కామా టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి. మరి ఇక్కడ డిఫైన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నాడు. డిఫైన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బి ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టీ. దెన్ the Laplace transforms of f of t is denoted by L of f of t is defined by L of f of t is equal to integral 0 to infinity e to the power of minus st f of t dt. ఇక్కడ s అన్న తీసుకోవచ్చు, మనము p అయినా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి dt provided the integral exists, s is a parameter which may be a real or complex number. Let L of f of t being clearly a function of s is briefly written as f bar of s is equal to L of f of t is equal to integral 0 to infinity e to the power of minus st f of t dt. Then f of t is called the inverse Laplace transform of f bar of s. The symbol L which transform f of t into f bar of s is called the Laplace transform operator. ఇక్కడ ఇది మనము మరి డిఫైన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీన్స్ L of f of t is equal to integral 0 to infinity e to the power of minus st f of t dt. ఇది మనం గుర్తుంటే చాలు ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ లో. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, రైట్ లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. దీంట్లో మనకి ఇది 5 మార్కులకి ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. రైట్ లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇది సొల్యూషన్ చూడండి. ఇఫ్ ఏ కామా బి కామా సి బి ఎనీ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ఎఫ్ కామా జి కామా హెచ్ ఎనీ ఫంక్షన్స్ of t, then L of a f of t plus b g of t minus c into h of t is equal to a into L of f of t plus b into L of g of t minus c into L of h of t. మరి LHS ఇంటిగ్రల్ 0 to by the Laplace transform. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే మనము ఏం తీసుకోవాలంటే ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ బి జి ఆఫ్ టీ మైనస్ సి ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ టీ, దాని అంతా కలిపి మనము క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీగా తీసుకుంటాం. కాబట్టి
by the by the definition of Laplace transform, integral 0 to infinity e to the power of minus st into f of t. F of t place lo a into f of t plus b into g of t minus c into h of t into dt. But is equal to a is constant, integral 0 to infinity e power minus st f of t dt plus b is constant, integral 0 to infinity మరి e power minus st into g of t dt minus c into integral 0 to infinity e to the power of minus st into h of t dt. మరి is equal to a into దీనంతా l of f of t plus b into l of g of t minus c into l of h of t is equal to RHS. ఇది మనకి లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకే, define piecewise or sectionally continuous function. Definition చూడండి. A function f of t is said to be piecewise continuous on a closed interval a less than or equal to t less than or equal to b. Piecewise continuous on a closed interval అంటే క్లోజ్డ్ అన్నప్పుడు మనము ఈక్వాలిటీ కండిషన్ వస్తుంది కాబట్టి a less than or equal to t less than or equal to b. If it is defined on that interval and is such that the interval can be subdivided into a finite number of intervals in each of which f of t is continuous and has a finite right and left hand limits. Right and left hand limits. That is called piecewise or sectionally continuous function. Next one, state and prove existence theorem of Laplace transform. మరి ఎగ్జిస్టెన్స్ థియరం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇందులో. మరి ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్ థియరం వచ్చేసి మనకి 10 మార్క్స్కే. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ థియరం ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్నాడు. మరి స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ దెన్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎగ్జిస్ట్. ఇది మనకి స్టేట్మెంట్. మరి ఎలా అనేది ప్రూఫ్ చూద్దాం. మరి let f of t be a piecewise continuous in every finite interval and of as t tends to infinity. To show that f of x exists for all s greater than a, let t not greater than 0, then f bar of s is equal to మరి ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e to the power of minus st f of t dt. మరి is equal to integral 0 to t naught e power minus st into f of t dt plus integral t naught to infinity e power minus st f of t dt. ఇక్కడ డివైడ్ అయితే 0 to t naught మరి గా డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 పార్ట్స్గా మనము రాసుకుంటాము. మరి దీన్ని మరి కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇన్ ద ఫైనైట్ ఇంటర్వెల్ 0, t naught. ఫస్ట్ 0, t naught. మరి అది మాత్రమే మనకి ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 0 to t naught e power minus st f of t dt is exists. It remains to show that integral t naught to infinity e power minus st f of t dt exists for all s greater than a. Now partial order has t tends to infinity implies limit t tends to infinity మరి e power minus at f of t is finite. That is the given number t naught. There exists a real number m, capital M greater than 0, m greater than 0 such that my modulus of e power minus at f of t less than capital M for all t greater than or equal to t naught. For that is modulus of f of t less than m into e to the power of minus divided by
ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ అవుతుంది. అదే న్యూమినేటర్ రాస్తే for all t greater t naught. Now modulus of integral the t naught to infinity e power minus st f of t dt less than or equal to in integral t naught to infinity మరి e power modulus of e power minus st f of t dt మరి is equal to integral t naught to infinity e power minus st f of t dt మరి less than or equal to integral t naught to infinity e పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎం ఇంటూ ఈ పవర్ ఏటీ డిటి. మరి దీని అంతా మనం ఏమనుకున్నామంటే ఎం అనుకున్నాం, కాబట్టి ఎం ఇంటూ ఈ పవర్ ఏటీ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఈజ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. మరి ఇంటిగ్రల్ టీ నాట్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ మైనస్ ఏ, కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ టీ డిటి. కాబట్టి ఎం ఇంటూ మరి దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ టీ డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ ఇఫ్ ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఫైనలీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ టీ నాట్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మరి ఎం ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ టీ నాట్ డివైడెడ్ బై ఎస్ మైనస్ ఏ ఇఫ్ ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. m into capital M into e power minus of s minus a into t naught divided by s minus a can be made as small as we please, choosing to sufficiently large. Hence, integral t naught to infinity e power minus st f of t dt exists for all s greater than a. Hence, the theorem is proved. ఇది మరి ఈ థీరము. ఇక్కడ మనము 0 టు టీ నాట్ ప్లస్ టీ నాట్ టు ఇన్ఫినిటీ మళ్ళీ డివైడ్గా చేసుకుంటే ఇక్కడ 0 టు టీ నాట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కానీ టర్మ్ ఈజ్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ టర్మ్ టీ నాట్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకొని దాని నుంచి మనం ఇది ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రూవ్ చేయడంలో ఇక్కడ ఎం అనే ఒక రియల్ నంబర్ తీసుకుంటాం, కాబట్టి ఆ రియల్ నంబర్ మస్ట్ బి ఎం గ్రేటర్ దాన్ 0. మరి సచ్ దట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎం అని ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్. మరి దా కండిషన్ నుంచి మనము ఈ విధంగా మనం ప్రూఫ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది మనకి 10 మార్క్స్ థీరం, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే సార్. మరి దీంట్లో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినటువంటి find the Laplace transform of the function. First one, f of t is equal to cos at. Second one is f of t is equal to sin at అని. ఇక్కడ cos hat అనుకుంటా, ఇది f of t is equal to cos hat. ఫస్ట్ వన్ చూడండి ప్రాబ్లము. క్యాపిటల్ f of t is equal to cos hat ప్రూవ్ చేస్తాం. మరి ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ హెచ్ఏటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ హెచ్ఏటి ఫామ్ ఏమి, ఈ పవర్ ఏటీ ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏటీ డివైడెడ్ బై 2. ఇది ఫార్ములా. దాన్నే 1/2 ఈజ్ కామన్ తీసుకుంటే ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏటీ ప్లస్ 1/2 ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏటీ. మరి 1/2 ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏటీ ఈజ్ 1/p మైనస్ ఏ ప్లస్ 1/2 ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఫార్ములా ఏమి 1/p ప్లస్ ఏ. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి 1/2 ఈజ్ కామన్, p ప్లస్ ఏ ప్లస్ p మైనస్ ఏ, కాబట్టి 2p డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ p మైనస్ ఏ p స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. మరి 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, p బై p స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కమా p గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ. ఇది ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్. మరి అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ సొల్యూషన్ చూడండి. ఎల్ ఆఫ్ సైన్ సైన్ ఏటీ, ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ. మరి బై ది డెఫినేషన్ ప్రూవ్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పీటీ సైన్ ఏటీ డిటి. ఎలా రాస్తామంటే ఇది మరి మనకి బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ థీరం ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ మరి ఈ పవర్ మైనస్ పీటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి ఫార్ములా. కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఇక్కడ
sin 80 ఇచ్చినాడు. కాబట్టి L of sin 80 is equal to integral 0 to infinity e to the power of minus pt sin 80 dt. మరి ఇది ఫార్ములా e to the power of ax into sin bx dx రూల్ ఇది. మరి e power ax by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. ఈ ఫార్ములా ఇందులో అప్లై చేస్తే మరి e to the power of minus pt divided by p square plus a square into minus p sin 80 minus a cos 80 మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో లిమిట్స్ ఆర్ 0 to infinity. మరి అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 అవుతుంది. 0 బై ఎనీథింగ్ వాల్యూ 0. మరి నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే మైనస్ ఈ పవర్ 0 to 1 ఈ పవర్ 0 డివైడెడ్ బై పీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ ఇది 0 అవుతుంది. ఇది కాదు 0 1 కాబట్టి అక్కడ ప్లస్ ఏ బై పీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ కమా పీ గ్రేటర్ దాన్ 0. హియర్ ద కండిషన్ పీ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ది కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రల్ ఏ. కాబట్టి ఇది ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. సో ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e to the power of 3t plus 4t cubed minus 2 sin 3t plus 3 cos 3t. ఇలాంటిది మనకి 5 మార్కులకి ఇస్తాడు. మరి ఫైండ్ ద లాప్లాస్ అంటేనే ఎల్ తీసుకుంటాం అంతే ఓన్లీ. మరి ఎల్ ఆఫ్ e to the power of 2t plus 4t cubed minus 2 sin 3t plus 3 cos 3t మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ e to the power of 2t plus 4 into L of t cubed minus 2 into L of sin 3t plus 3 into L of cos 3t మరి is equal to L of e to the power of 2t is 1 by s minus 2 plus 4 into మరి L of t power n factorial by p power n plus 1 formula కాబట్టి t cubed కాబట్టి 3 factorial by s power 4 minus 2 into L of sin 3t 3 divided by s square plus 3 square plus 3 into మరి s by s square plus 3 square మరి is equal to 1 by s minus 2 plus మరి 3 factorial అంటే 3 into 2 into 1 3 into 2 6 into 4 24 divided by s power 4 minus 6 by s square plus 9 plus 3s divided by s square plus 9. ఇది మనకి 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాజ్ హెచ్ఏటి మైనస్ కాజ్ ఏటి. చూడండి బాగా గమనించండి. ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాజ్ హెచ్ఏటి మైనస్ కాజ్ ఏటి. కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ హెచ్ఏటి మైనస్ కాజ్ ఏటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి ఎల్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ హెచ్ఏటి మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ ఏటి. మరి ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ హెచ్ఏటి ఫార్ములా ఏమి? కాజ్ అన్నప్పుడు ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అని, మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ ఏటి అంటే ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. దీని ఎల్సిఎం ఈస్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. మరి అందులో మనము తీసుకుంటే మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అయితే అది ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ పవర్ 4 మైనస్ ఏ పవర్ 4. ఇది ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇచ్చేది 5 మార్కులు. కానీ ఇది ఫార్ములా గుర్తుండాలి మనకి. నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కాజ్ ఆఫ్ ఏటీ ప్లస్ బి. సెకండ్ వన్ సైన్ టీ మైనస్ కాస్ టీ హోల్ స్క్వేర్. మరి ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ ఏటీ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి కాజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా కాజ్ ఏ కాజ్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి ఫార్ములా. మరి
కాజ్ ఏటీ కాజ్ బి మైనస్ సైన్ ఏటీ సైన్ బి. మరి ఎల్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మైనస్ కాజ్ బి అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి కాజ్ బి ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ ఏటీ మైనస్ సైన్ బి ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ. మరి కాజ్ బి ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ కాజ్ ఏటీ ఈస్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అని, మైనస్ ఎన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనము మరి ఏ కాజ్ బి ఎస్ కాజ్ బి మైనస్ ఏ సైన్ బి డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. సెకండ్ వన్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ మైనస్ కాస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ మైనస్ కాస్ టీ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. మరి ఏ స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ టీ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీ మైనస్ 2 సైన్ టీ కాస్ టీ. కాబట్టి సైన్ స్క్వేర్ టీ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీ ఈజ్ 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ మరి 2 సైన్ టీ కాస్ టీ ఈజ్ సైన్ 2t. కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి ఎల్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 2t. మరి ఎల్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 1 బై ఎస్ మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 2t ఈజ్ 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఈజ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ 1 మైనస్ 2 ఇంటూ ఎస్. మరి దీన్ని అంతా సింప్లిఫై చేస్తే అదే ఆన్సర్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 మైనస్ 2s డివైడెడ్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ 2 ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3t మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3t. బి వచ్చేసి ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏటీ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఏ. ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినాడు. మరి ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ చూడండి. మరి ఎల్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3t మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3t ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి 2 ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3t మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ మరి ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3t ఈజ్ 1 బై p మైనస్ 3 మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 3t ఈజ్ 1 బై p ప్లస్ 3 అంటే p గ్రేటర్ దాన్ 3 అండ్ p గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ 3. అంటే ఇప్పుడు p ప్లస్ 9 బై p స్క్వేర్ మైనస్ 9 అవుతుంది. p గ్రేటర్ దాన్ 3. నెక్స్ట్ బి ఇందులో ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏటీ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఏ ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏటీ మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ 1. మరి 1 బై ఏ ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏటీ ఈజ్ 1 బై పీ మైనస్ ఏ మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 1 బై పీ. p గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ p గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై p ఇంటూ p మైనస్ ఏ. ఇది ప్రాబ్లం. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లము ఏది ఇచ్చినా కూడా మనము ఇవన్నీ కూడా మనకి 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లమే. మరి ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ డివైడెడ్ బై పై వెన్ 0 లెస్ దాన్ టీ లెస్ దాన్ పై మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వెన్ టీ గ్రేటర్ దాన్ పై. మరి ఇక్కడ టీ లెస్ దాన్ పై టీ గ్రేటర్ దాన్ పై కండిషన్ మీద ఫంక్షన్ ఇచ్చినాడు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి కనుక్కోవాలి. మరి గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ బై పై వెన్ 0 లెస్ దాన్ టీ లెస్ దాన్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వెన్ టీ గ్రేటర్ దాన్ పై. Therefore, L of f of t is equal to integral 0 to infinity e to the power of minus st f of t dt. Well, is equal to integral 0 to pi e power minus st into f of t is t by 5. అంటే
ఇక్కడ 0 to π అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మరి ఈ కండిషన్ కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏమి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టీ బై పై కాబట్టి టీ బై పై డిటి ప్లస్ పై టు ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఇది టీ గ్రేటర్ దాన్ పై కండిషన్ అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ 1 అవుతుంది కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఇంటూ 1 డిటి మరి 1 బై పై మరి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ యూడిబి మెథడ్ అప్లై చేయాలి మరి టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ బై మైనస్ ఎస్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు పై 1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఎస్ ఇంటూ డిటి ప్లస్ integral of e power minus st is e power minus st by minus s limits pi to infinity. At 1 by pi into మన upper limit apply చేస్తే pi into e to the power of minus s pi is minus 0 divided by minus s plus 1 by s into మరి దీన్ని e power minus st by minus s limits 0 to pi minus into 0 minus e to the power of minus s pi by s is equal to మరి e power pi gets cancel e power minus s pi divided by s minus మరి 1 by pi s square e to the power of minus s pi minus 1 plus e to the power of minus minus plus అవుతుంది e power minus s pi by s is equal to దీనంతా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 1 minus e to the power of minus s pi divided by pi s square. ఇది మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని చేస్తాం. ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనకు ఒకటి 10 మార్క్స్ కి ఇస్తాడు కాబట్టి ఇది ఈ మోడల్ వచ్చేసి మనకి 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. ఏమా అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ f of t is equal to the set of 2t, 0 less than or equal to t less than or equal to 5 మరి 1, t greater than 5. మరి సొల్యూషన్ సారీ గివన్ f of t is equal to 2t మరి కండిషన్ చూడండి 0 less than or equal to t less than or equal to 5 1 t greater than 5 అంటే ఏమి 0 to 5 0 to 5 అనేది వాడు లిమిట్ ఇచ్చినాడు. మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ 0 to 5 5 to ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే బై ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బై ది యూజింగ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఇక్కడ ఎస్ అన్న తీసుకోవచ్చు, మనం పి అన్న తీసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం ఏమైనా, కానీ వాడు మెన్షన్ చేస్తే దాని ప్రకారమే మనం తీసుకోవాలి. జనరల్గా మనం పి రాసేకపోతాము, వాడు ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎస్నే ఇస్తుంటాడు కాబట్టి మనము ఎస్నే తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ మరి ఈ ఇంటిగ్రల్ డివైడ్ చేసుకుంటాడు మరి 0 to 5 అని 0 to 5 e to the power of minus st f of t is మరి 0 to 5 అన్న 2t అవుతుంది ఫంక్షన్ ప్లస్ 5 to ఇన్ఫినిటీ మరి 5 to ఇన్ఫినిటీ ఫంక్షన్ వచ్చి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ 1 అవుతుంది మరి ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఇంటూ 1 డిటి మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఇంటూ టీ డిటి ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ బై మైనస్ ఎస్ లిమిట్స్ 5 to ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ మరి దాని ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ యూడివి మెథడ్ అప్లై చేయాలి. మళ్ళీ టీ ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎస్టీ బై మైనస్ ఎస్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 5 1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ బై మైనస్ ఎస్ డిటి మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 5 అప్పర్ లిమిట్ ఈ పవర్ మైనస్ 5s మైనస్ 0 డివైడెడ్ బై మైనస్ ఎస్ ప్లస్ 2 by s ఇంటిగ్రల్ 0 to 5 ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ డిటి మైనస్ 1 by s 0 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 5s ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 10 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 5s డివైడెడ్ బై s
plus 2 by s into e power minus st divided by minus s limits 0 to 5 plus e power minus 5s divided by s మరి is equal to minus 9 by s into e power minus 5s plus 2 by minus s square into e to the power of minus 5s minus 1 is equal to మరి 2 by s into 1 minus e to the power of minus 5s minus 9 by s into e to the power of minus 5s. ఇది మరి ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్. మరి అదేవిధంగా ఫైండ్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ L of 1 plus 2 root 2 plus 3 divided by root 2 చేసుకుంటే మరి L of చేయమన్నాడు. మరి L of 1 plus t root 2 plus 3 divided by root 2 is equal to L of 1. మరి లాప్లాస్ ఫామ్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే L of 1 plus 2 into L of root t plus 3 into L of 1 by root t. మరి L of 1 plus 2 into L of t power 1 by 2 plus 3 into L of t to the power of 1 by 2. Root t ni t to power 1 by 2 రాసినాం. మరి L of 1 is 1 by s plus మరి L of t power n ఫార్ములా gamma of n plus 1 by s power n plus 1 ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేయొచ్చు. కాబట్టి గామా ఆఫ్ 1 by 2 plus 1 t power n కాబట్టి n is equal to 1 by 2 gamma of n plus 1 divided by s power n plus 1 కాబట్టి s power 1 by 2 plus 1 plus 3 into మరి ఇది కూడా సేమ్ గామా ఆఫ్ minus 1 by 2 plus 1 by s power minus 1 by 2 plus 1 ఇక్కడ t పవర్ మైనస్ 1 by 2 ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టినాడు, ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది, t పవర్ మైనస్ 1 by 2 కాబట్టి మరి 1 by s ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 by 2 ఇక్కడ మన చూడండి గామా ఆఫ్ n ప్లస్ 1 ఈస్ n ఇంటూ గామా n అని ఫార్ములా. మరి n అంటే 1 by 2 ఇంటూ గామా ఆఫ్ n 1 by 2 డివైడెడ్ బై s టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 by 2 ప్లస్ 3 ఇంటూ మరి గామా ఆఫ్ n ప్లస్ 1 అంటే ఏమి గామా ఆఫ్ 1 by 2 అవుతుంది డివైడెడ్ బై s పవర్ 1 by 2 మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by s ప్లస్ 1 by 2 ఇంటూ 2 ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మరి గామా ఆఫ్ 1 by 2 ఈజ్ రూట్ పై డివైడెడ్ బై s టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 by 2 ప్లస్ 3 ఇంటూ రూట్ పై గామా ఆఫ్ 1 by 2 ఈజ్ రూట్ పై డివైడెడ్ బై మరి s పవర్ 1 by 2. ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లం, ఇది ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. గన్ షాట్ గా మనకి 5 మార్కులకి ఇస్తాడు, ఇది టిక్కేసి పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, షో దట్ L of cos root t divided by root t is equal to root of pi by p e to the power of minus 1 by 4p. మరి సొల్యూషన్ we have cos root 2 divided by root t is equal to 1 by root t into 1 minus 1 by root 2 into 1 minus 1 by 2 factorial into root t whole square plus 1 by 4 factorial root t whole power 4 minus 1 by 6 factorial into root 2 by 6 మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by root 2 అంటే t పవర్ మైనస్ 1 by 2 మైనస్ 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటూ ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతే t పవర్ 1 by 2 మాత్రమే మిగులుతుంది ప్లస్ 1 by 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ రూట్ క్యాన్సిల్ అప్పుడు t టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 by 2 మైనస్ 1 by 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ t టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 by 2
మరి L of t to the power of minus 1 by 2 minus 1 by 2 into L of t to the power of 1 by 2 plus 1 by 4 factorial into L of 3 to the power of t to the power of 3 by 2 minus 1 by 6 factorial into L of t to the power of 5 by 2. మళ్ళీ L of t to the power of minus 1 by 2 is gamma of 1 by 2 divided by మరి p power 1 by 2. ఇది డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా minus 1 by t 2 factorial into మరి t of 1 by 2 is gamma of 1 by 2 plus 1 divided by p to the power of 3 by 2 plus 1 by 4 into gamma of 5 by 2. 3 by 2 plus 1 form. కాబట్టి p power 5 by 2 minus 1 by 6 factorial into gamma of 7 by 2 divided by p to the power of 7 by 2 plus that dash p greater than 0. Gamma of 1 by 2 is root pi divided by p power 1 by 2 minus 1 by 2 into మరి 1 by 2 root pi divided by p to the power of 3 by 2 మరి 1 by 4 సారీ 1 by 3 by 2 into 1 by 2 root pi. ఇదేమంటే గామా ఆఫ్ ఫార్ములా n plus 1 ఫార్ములాకి రాసుకోవాలంటే 5 by 2ని 3 by 2 plus 1 ఆఫ్ గామా ఆఫ్ n plus 1 ఫార్ములాగా రాసుకుంటాం. గామా ఆఫ్ n plus 1 is equal to n into గామా n. ఆ విధంగా రాసుకుంటా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. చేస్తే రూట్ ఆఫ్ పై బై పి ఇంటూ 1 minus 1 by 1 factorial into 4p plus 1 by 2 factorial into 1 by 4p whole square minus 1 by 3 factorial into 1 by 4p whole cubed plus and so on. కాబట్టి రూట్ పై బై పి e to the power of minus 1 by 4p. ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మరి ఇవన్నీ కూడా మనకి టెస్ట్ పేపర్లో మరి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చినటువంటి టాపిక్స్. షో దట్ టీ స్క్వేర్ ఈస్ ఎఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్ 3 అన్నాడు. మరి వీ హ్యావ్ లిమిట్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటివ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి లిమిట్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటివ్ టీ స్క్వేర్ బై ఈ పవర్ ఏటీ. ఇది ఫార్ములా ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వచ్చేసి ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ అని. కాబట్టి ఫార్ములా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రకారం దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. మరి లిమిట్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటివ్ మరి 2t బై ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏటీ. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా దీన్ని అప్లై చేస్తే ఇక్కడ 0 మరి హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. మరి ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అంటే న్యూమరేటర్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, డినామినేటర్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసి మరి లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, మరి లిమిట్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటివ్ 2 బై మరి ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0. మరి దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్డర్. మరి నౌ modulus of t square is equal to t square less than e to the power of 3t for all t greater than 0. Now the given function f is of exponential order 3. This is the last one. Find L of f of t where f of t is equal to 0, 0 less than t less than 1, మరి t, 1 less than t less than 2, మరి 0 t greater than 2. మరి ఇది 3 కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చినాడు. అంటే ఇచ్చినటువంటి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములాని 3 డివైడ్స్గా రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే 0 to 1 ఇచ్చినప్పుడు 0 to 1 ఉన్నప్పుడు మరి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ 0 ఫంక్షన్ తీసుకుంటాం. మరి 1 to t ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇస్ టీ అవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇస్ 0 అవుతుంది. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 లెస్ దాన్ టీ లెస్ దాన్ 1. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ 1 లెస్ దాన్ టీ లెస్ దాన్ 2.
మరి f of t is equal to 0 t to t greater than 2. మరి here f of t is not defined at t is equal to 0 అన్నాడు. t is equal to 0, t is equal to 1 and t is equal to 2 ఎలా అనేది చూస్తాం. Therefore L of f of t అంటే by the definition of Laplace transform, therefore L of f of t is equal to integral 0 to infinity e power minus pt f of t dt మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి ఇచ్చినటువంటి ఇంటిగ్రల్ ని ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకుంటే 3 డివైడ్ చేయాలి. పవర్ మైనస్ పిటి మరి 0 ఫంక్షన్ ఇంటూ డిటి ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 e పవర్ మైనస్ పిటి మరి టీ ఇంటూ డిటి ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 to ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ పిటి 0 డిటి. మరి ఫస్ట్ టర్మ్ 0 అవుతుంది, లాస్ట్ టర్మ్ 0, మధ్యలో ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1 to 2 ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఇంటూ టీ డిటి. మరి దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మరి మైనస్ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ పిటి డివైడెడ్ బై పి మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ పిటి డివైడెడ్ బై పి స్క్వేర్, లిమిట్స్ ఆర్ 1 to 2. మరి అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే మరి మైనస్ 2 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 2p డివైడెడ్ బై పి మైనస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 2p డివైడెడ్ బై పి స్క్వేర్, లోయర్ లిమిట్ ఈస్ మైనస్ 1 మైనస్ 1 ఈ పవర్ మైనస్ p డివైడెడ్ బై p మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ఈ పవర్ మైనస్ పిటి 0 divided by p square. What is equal to minus of 2 by p plus 1 by p square into e to the power of minus 2p plus 1 by p plus 1 by p square into e power minus p, p is not equal to 0. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా మనకి 10 మార్కులకి ఇస్తాడు. కాబట్టి ఇలాంటివి మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో మనము తీసుకున్నటువంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్సర్సైజ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చినాడు. మరి ఈ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనము చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చేస్తే మీకు ఈజీగా చేయవచ్చు. మా స్టాప్ చేస్తున్నాను ఇంకా. ఓకే సార్. ఓకే.